Church Ministries, Gugus. Revive and renew your destiny. हमने शुरू किया हमारा मूल वचन दूसरी तिमोथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद। మనం మన విషయాన్ని ప్రారంభించుకున్నాము. మన మూల వాక్యం ఏదైతే ఉందో 2 తిమోతికి రాసిన పత్రిక దాని 4వ అధ్యాయం దాని 18వ प्रभु ने वहां पर रखी है। చాలా చక్కనైన మాటను దేవుడు అక్కడ పెట్టాడు. दूसरी तिमोथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 18 पद हमारा मूल वचन है। हम वहां से हमारे सफर को हमने शुरू किया है। 2 తిమోతికి రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 18వ వాక్యం మన మూల వాక్యం. అక్కడ నుండి మన యాత్రను ప్రారంభించాం. ये सब्जेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ, ఈ విషయం ఇంకా సమాప్తం आज हम लोग खत्म करेंगे। ఈ రోజు దాన్ని ముగించుకుందాం. खत्म नहीं होगा, అది ముగించబడదు. उसके तार और बहुत दूर दूर तक है, దాని తీగలు ఇంకా చాలా దూరం వరకు ఉన్నాయి. लेकिन हम उसको समाप्त कर देंगे ये सप्ताह में। కానీ ఈ వారంలో దాన్ని మనం ముగించుకుందాం. और हम लोग शॉर्टकट में चल रहे हैं। తక్కువలో నడుస్తున్నాం మనము. इस वचन को परमेश्वर ने कैसे पूर्ति किया और अपने भक्तों के साथ उसके ऊपर विश्वास करने वालों को परमेश्वर ने किस प्रकार से विपत्तियों से और बुरे कामों से बचा के रखा, इस बात को हम लोग देख रहे हैं। ఈ వాక్యాన్ని తన యందు భయభక్తులు కలిగిన వారిని, తన యందు విశ్వాసం ఉంచిన వారిని తమ విశ్వాసపు జీవితంలో చెడు దినాల్లో లేకపోతే కష్టకాలంలో ఎలాగున దేవుడి వాక్యాన్ని బట్టి వారిని తప్పించాడో మనం చూద్దాం. हम जैसे कई विश्वासी जन जो उसके ऊपर में आधारित होकर जी रहे थे, उनको उसने कैसे संरक्षण दिया और कैसे उसने बुरी बातों से बचा के रखा, इन बातों पर हम लोग अपना అధ్యయనం कर रहे हैं। మనలాగా ఉన్నటువంటి విశ్వాసి అనే సోదరి సోదరులను ఏ విధంగా ఆయన దుష్కార్యముల నుండి వారిని సంరక్షించి కాచి కాపాడాడు అనే విషయాన్ని మనం ధ్యానిస్తున్నాం. और हम लोग देख रहे हैं, మరి మనం చూస్తున్నాం दूसरी तिमोथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 18 पद में परमेश्वर ने अभिवचन दिया कि मैं तुमको सब प्रकार की विपत्तियों से, बुरे बातों से मैं तुमको बचाकर तुम्हारा उद्धार बढ़ाकर तुमको स्वर्ग के राज्य अनंत काल के जीवन में ले जाऊंगा। మరి 2 తిమోతి 4:18లో దేవుడు వాగ్దానం చేసినాడు ఏంటంటే ప్రతి దుష్కార్యం నుండి తప్పించి మిమ్మల్ని రక్షించి పరలోక రాజ్యమునకు నేను చేర్చుతానని దేవుడు వాగ్దానం చేసినాడు. मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। మన కొరకైనటువంటి చాలా గొప్ప మాట ఇది నా उस पर ప్రియమైన వాళ్ళారా. विश्वास करने वाले और उसके पीछे चलने वाले और उस पर जो हम लोग आधारित है, हमारा पूर्ण विश्वास उस पर है। हम उसको इस बात से जानते हैं कि वो हमारे लिए ये कर सकता है। మనము ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచి పూర్తిగా ఆయన యందు నమ్మకం ఉంచి ఆయన యందు నడుస్తున్నటువంటి మనము ఈ మాట యందు విశ్వాసం ఉంచి మనం పూర్తిగా తెలుసుకోగలుగుతున్నాము. और इस प्रकार से हमारे जैसे कई भक्तों ने उस पर और उसके वाग्दान और उसके वचनों पर उन्होंने भरोसा करके उसके पीछे चले, उनको कभी वो किसी प्रकार की हानि होने नहीं दिया। ఇదే విధంగా అనేకులైనటువంటి భక్తులు ఆయన చేసినటువంటి ఆయన ఇచ్చినటువంటి మాట ఆయన ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని బట్టి వారు నడిచారు. వారితో ఎలాంటి పొరపాటైనా జరగలేదు. पिछले संडे हमने देखा है పోయిన వారం మనం చూసినాం कि याकूब की प्रति लाबान ने कैसी युक्ति बनाई कि उसको नाश करे। యాకోబును నాశనం చేయాలని లాబాను ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఎన్నో ప్రణాళికలు వేశాడు. कल पिछले संडे हमने सीखा है, పోయిన ఆదివారం మనం నేర్చుకున్నాం. लेकिन हमारा परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है कि रात ही को, कल उसको हानि करना था, लेकिन एक रात पहले ही जाकर उसको दर्शन दिया और उसको धमकाया कि तू याकूब के साथ तो ना भला करना ना बुरा। రేపు ఆయన వెళ్ళి ఆయనకు నాశనం చేయాలి. ఆ రాత్రియే దేవుడు అతన్ని దర్శించి ఆయనను బెదిరించాడు ఏంటంటే నీవు యాకోబునకు మంచైనను కీడైనను చేయొద్దు. आमेन ఆమేన్. हालेलुया హల్లెలూయా. हमारा परमेश्वर ऐसा विश्वास योग्य है कि वो हमारी हानि करने वाले को एक दिन पहले ही बता देता है और धमकी दे देता है कि ना तो तू मेरे बच्चों के साथ में ना तो भला करना ना बुरा। మన దేవుడు ఇంత నమ్మదగిన వాడు కదా అంటే ఆయన మనకు హాని చేయాలని ఎవరైతే ఆలోచిస్తున్నారో వారిని ఒక రోజు రాత్రి ఒక దినము ముందే వారిని బెదిరిస్తాడు. మరి చెప్తాడు ఏంటంటే నా పిల్లల్ని నువ్వు వారికి మంచైనను కీడైనను చేయకు. ये सुंदर वायदा, ये वचन बोलकर वहां पर आमीन करके कहा गया। ఈ వాగ్దానం చెప్పి ఈ వాక్యం చెప్పిన తర్వాత అక్కడ రాయబడి ఉంది ఆమేన్ అని. और प्रभु मुझे हर एक बुरा काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा
युगान युग होते रहे, आमीन। ऐसा ये पूरा वाक्य खत्म होता है। ప్రభు ప్రతి దుష్కార్యం నుండి నన్ను తప్పించి తన పరలోక రాజ్యమునకు చేర్చునట్లు నన్ను రక్షించును। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। యుగ యుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక। यहाँ आमीन। पर 3 बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमारे विश्वासी जीवन के लिए। మన విశ్వాసి జీవితం కొరకు చాలా ప్రాముఖ్యమైన 3 మాటలు ఉన్నవి। पहले तो उसने हर दुष्काम से हमें बचाने की वादा किया, ప్రతి దుష్కార్యం నుండి తప్పిస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు। फिर उसके बाद में हमारा उद्धार करेगा అటు తర్వాత మనల్ని రక్షిస్తాడు, और हमें स्वर्ग के राज्य अनंत काल के जीवन में लेके जाएगा। పరలోక రాజ్యము నిత్య జీవంలోనికి తీసుకొని వెళతాడు। अब जीवन के सफर में बहुत सारे ऐसे ऊंची नीची बातें हमारे साथ में होते रहेंगे, జీవితపు యాత్రల్లో తలక్రిందులైనటువంటి అనేక విషయాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి। तो उसमें से हमें वो छुड़ाएगा और बचाएगा। అందులో నుండి ఆయన మనల్ని కాపాడి తప్పిస్తాడు। ये वायदा, ఈ వాగ్దానము, ये वाग्दान वचन ఈ వాగ్దాన వాక్యము हम सबके लिए है, మనందరి కొరకై ఉంది। और हमसे पहले जो लोग थे उनके लिए भी है। మనకంటే ముందు ఎవరైతే ఉండిరో వారి కొరకై ఉండెను, पर उनके समय में ये वचन नहीं था, కానీ వారి సమయంలో ఈ వాక్యము లేదు। लेकिन जाने अनजाने में ही परमेश्वर ने हमसे पहले जो विश्वासी जन थे उनको परमेश्वर ने ऐसा बचा के हमारे लिए एक दृष्टांत और एक पाठ हमें सिखा कर गया। మనకంటే ముందు ఎవరైతే ఉండిరో వారిని దేవుడు ఈ వాక్యానుసారంగా వారి కాచి కాపాడి ఒక సాదృశ్యము మాదిరి మన ముందు పెట్టాడు। ఈ आज రోజు वही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ఈ రోజు అదే మాట నేను మీ ముందు पिछले పెట్టబోతున్నాను। संडे एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा, పోయిన ఆదివారం ఒక ఉదాహరణ నేను మీ ముందు పెట్టాను। याकूब और लाबान के विषय में। యాకోబు మరియు లాబాను విషయం। आमेन, ఆమేన్, हालेलुया। హల్లెలూయా। याकूब की हानि करने की सोची थी लाबान ने, లాబాను యాకోబునకు హాని पर చేయాలనుకున్నాడు। पिछले रात को ही परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर बताया, सावधान, तू मेरा दास याकूब से ना भला कर ना बुरा, दोनों भी नहीं, चुपचाप बैठ। ఒక రాత్రి ముందే దేవుడు దర్శనం ఇచ్చి బెదిరించాడు, ఏంటంటే జాగ్రత్త, నా యాకోబునకు నువ్వు మంచి అయినను కీడైనను చేయక, రెండింటిలో ఏది చేయకు। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ఆయన సర్వశక్తిమంతుడైన वो దేవుడు। हमारे विषय में हमारे लिए वो कुछ भी कर सकता है। మన కొరకై మన విషయమై ఆయన ఏమైనా చేయగలడు। हालेलुया। హల్లెలూయా। आज और एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना ఈ चाहता రోజు हूँ। ఇంకొక ఉదాహరణ నేను మీ ముందు मेरे పెట్టాలనుకుంటున్నాను। प्रियो, दानियल की किताब में हम लोग जाएंगे। దానియేలు గ్రంథంలోనికి మనం వెళ్దాము। दानियल नबी की किताब से आपको एक बहुत बड़ा सीख और एक पाठ मिलेगा। దానియేలు ప్రవక్త గ్రంథం నుండి ఒక మంచి పాఠం మీకు దొరుకుతుంది। डैनियल भी हमारे जैसा एक अच्छा विश्वासी था, और वो 3 टाइम परमेश्वर को बिना रुके और बिना वो बेखटके हर रोज परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करता था। దానియేలు మనలాంటి మంచి విశ్వాసుడై ఉన్నాడు। ఆయన దినానికి 3 సార్లు ఏమాత్రం ఆటంకపరచుకోకుండా, ఏమాత్రం జడియకుండా ఆయన దేవునికి విన్నపములు చేసేవాడు। उसके विषय में लिखा है ఆయన విషయమే రాసింది कि वो परमेश्वर से विश्वास योग्यता के साथ में दिन के 3 पहर वो प्रार्थना करने वाला एक उत्तम विश्वासी था, हमारे जैसा। మనలాగా దేవునితో దినమంతటిలో 3 సార్లు ఆయన నమ్మకంగా ప్రార్థన చేసేటువంటి విశ్వాసి అయి ఉన్నాడు ఆయన। तो ये बात शैतान को गवारा नहीं था, ఈ మాట సాతానునికి అసలు शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है సాతానుకు నచ్చలేదు। कि ये व्यक्ति ఈ వ్యక్తి बराबर रोज 3 बार प्रार्थना करता है। సరిగ్గా దినానికి 3 సార్లు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు। कितना विश्वास योग्य है वो। ఎంత నమ్మదగిన వాడు ఆయన। मेरे प्रियो, आज प्रार्थना के विषय में हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिसके कारण परमेश्वर हमको बचाए रखे। ఈ నా ప్రియమైన వాళ్ళారా, ప్రార్థన విషయమై మనలో నుండి ఎంతమంది ఈ విధంగా ఉన్నామో దాన్ని బట్టి దేవుడు మనలో నుండి కాపాడు। मैं मानता हूं నేను ఒప్పుకుంటాను कि शैतान ऐसे लोगों को अपनी नजर में रखता है कि इनको भक्ति से गिरा डाले। వీరిని భక్తి నుండి పడవేయాలని సాతాను తన దృష్టిలో పెట్టించుకుంటాడు। यस, ये उसका काम है, అది వాని పని। लेकिन हम अपना कर्तव्य और अपना काम और अपनी ईमानदारी और अपनी वफादारी कभी नहीं छोड़ना। మనము మన పని, మన కర్తవ్యం, మన నమ్మకత్వాన్ని, మన యథార్థాన్ని ఎప్పుడు వదలదు। आपको पता है, మీకు తెలుసా, आप एक अच्छी विश्वासी है, మీరు ఒక మంచి एक విశ్వాసులు, अच्छी प्रार्थना योद्धा है, మంచి ప్రార్థన పరులు, आप प्रार्थना में रहते हैं ప్రార్థనలో ఉంటారు, और ईश्वर की लगातार दुआ करते रहते हैं। దేవునితో ప్రార్థన చేస్తుంటారు మీరు। तो शैतान का काम ऐसे ही लोगों से है। సాతానుని పని అలాంటి వారితోనే ఉంది। फिर क्या करें? మరేం చేస్తాం? क्या हम छोड़ दें? మనం వదిలేద్దామా?
नहीं मेरे प्रियो, కాదు నా ప్రియమైన వాళ్ళారా, ये विश्वास योग्यता नहीं है। అది విశ్వాస యోగ్యత కాదు. हमें अपना काम और अपने कर्तव्य को कभी भी हमें भूलना नहीं है। మనము మనకున్నటువంటి పనిని మన కర్తవ్యాన్ని ఎన్నటికీ మర్చిపోకూడదు. जो ईश्वर के लिए हम करते आए हैं वो करते ही रहेंगे। దేవుని కొరకు ఏదైతే చేస్తూ వస్తున్నామో దాన్ని చేస్తూనే ఉండాలి. हर संडे हमारा चर्च जाना निश्चित है, तो हमें जाते ही रहना ప్రతి चाहिए। ఆదివారం చర్చికి వెళ్ళడం ఖచ్చితం అంటే నేను వెళ్ళాల్సిందే అంతే. चाहे कितने भी आतंक आए, ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా, कितने भी शैतान आपके माइंड में विपरीत बातें अगर बीज के समान बो दे, तब भी आपको उससे परे होकर आपको ईश्वर के सानिध्य में आना ही है। ఎన్నో తలంపులను విత్తనాలను సాతాను మీ మెదడులో విత్తినప్పటికీ వాటన్నిటిని పక్కకు పెట్టి మీరు దేవుని మందిరానికి मेरे రావాల్సిందే. प्रियो, आप सबको पता है మీ అందరికీ తెలుసు शैतान झूठा है, సాతాను वो అబద్ధికుడు. हवा को बहकाया है, వాడు आपको భ్రమపరచడం, भी बहकाएगा। మిమ్మల్ని భ్రమపరుస్తాడు, आपको भी बहकाएगा, మిమ్మల్ని భ్రమపరుస్తాడు, आपके माइंड में कुछ कुछ डालेगा। वो మీ ఆలోచనలో కొన్ని మాటలు వేస్తాడు. हवा को उसने बहकाया है, అవ్వను భ్రమపరిచాడు, उसको उल्टा बताया। వ్యతిరేకంగా చెప్పాడు, ఉల్టా. तुमको तुम्हारे पिताजी ने झूठ बताया है, మీ తండ్రి మీతో అబద్ధం చెప్పాడు, ऐसा है ही नहीं बोले। అలా కానే కాదు, तुम वो फल खा के देखो, నీ ఫలాన్ని తిని చూడు, तुम्हारे आंखें खुल जाएंगे నీ बोले। కళ్ళు తెరవబడతాయి, तुमको ऐसे ऐसे बातें मालूम हो जाएंगे जिसका तुमको अंदाज नहीं నీకు है। తెలియనటువంటి విషయాలు నీవు తెలుసుకుంటావు. बहक गई, భ్రమపడ్డది. पर एक पल के लिए उसने अपने पिताजी की बात भूल गई, लेकिन शैतान का बात को मान ली। ఒక క్షణము కొరకై తండ్రి మాటను వదిలేసి సాతాను మాటను పట్టుకున్నది. तो हम भी ऐसे ही है, మనం అలాగే ఉన్నాం, क्योंकि हम भी उसी के संतान हैं, మనము ఆయన సంతానమే, उसी के ब्लड में से आए हुए हैं, ఆయన రక్తముడు వచ్చాము, हम उसी से पैदा हुए हैं। ఆయన నుండి పుట్టాము. तो थोड़ा बहुत स्वभाव हमारे अंदर में भी ऐसा ही होता है, కొంచెం స్వభావం మనలోనూ ఉంటుంది. पर परमेश्वर का वचन आज हमारे पास में है। కానీ దేవుని వాక్యం ఈ రోజు మన దగ్గర ఉంది. हमें थोड़ा सा समझ और सोच रखना चाहिए। కొంచెం తెలివిని ఆలోచన కలిగి इस ఉండాలి. तरह बोलने वाले को ख्याल रखना, ये कौन है, ఇలా మాట్లాడే వాడిని బట్టి జాగ్రత్త పడాలి, వీరు इधर ఎవరు. वो बताते रहता है, ఇటు చెప్తూనే ఉంటాడు, उसकी बात नहीं सुनना। వాని మాట వినొద్దు. लेकिन इधर से जो ईश्वर ने हमें अपने वचन में से जो हमें सिखाया गया, हमें पढ़ाया गया, हमें इतना अच्छा वचन हर समय मिलते रहता है, हम इसके विषय में क्या सोच रहे हैं? కానీ ఈ వైపు నుండి ఏదైతే వాక్యము చక్కగా నేర్పించబడుతుంది, బోధింపబడుతుంది, ఇంత చక్కగా వాక్యం చెప్పబడుతుంది, దీని విషయమే ఏమనుకుంటున్నాం? मेरे प्रियो, यहीं पर हम लोग भूल कर जाते हैं। మనం ఇక్కడి తప్పిదారిపోతున్నాం. अब देखिए, చూడండి, शैतान का बात उसको मीठा लगा, लेकिन परमेश्वर की बात उसको खट्टा लगा। సాతానుని మాట ఏమో ఆమెకు తీయగా అనిపించింది, కానీ దేవుని మాట కొంచెం చేదుగా అనిపించింది. और उसका सुन ली उसने, ఆయన మాట విన్నది, और वो पाप में गिर गई। పాపంలో పడిపోయింది ఆమె. आज हमारे साथ में भी ऐसा ही होता ఈ है। రోజు మనతోనూ అలాగే జరుగుతుంది. मेरे प्रियो, अब उस समय के विश्वासी डैनियल को परमेश्वर का वचन, धर्मशास्त्र नहीं मालूम, वो स्वभाव से ही धर्मशास्त्र का पालन कर रहा है। ఆ సమయంలో ఉన్నటువంటి దానియేలునకు దేవుని వాక్యము తెలియదు, స్వాభావిక పూర్వకంగా ఆయన ధర్మశాస్త్రమై ఉన్నాడు. यस, उसको 3 बार प्रार्थना करना मतलब करना ही करना है। 3 సార్లు ప్రార్థన చేయాలంటే చేయాలి. उसको कोई पास्टर नहीं है, उसको कोई अगुवा नहीं है, उसका कोई सिखाने वाला नहीं है, ఆయనకు పాస్టర్ లేడు, నాయకుడు లేడు, నేర్పించేవాడు లేడు, उसको कोई कलीसिया नहीं थी जहां जाकर वो सीख सके। ఆయనకు సంఘం లేదు అక్కడికి వెళ్ళి నేర్చుకోవడానికి. पर ये स्वभाव से ही కానీ ఈయన స్వాభావికముగా दिन के 3 मर्तबा वो प्रार्थना किया करता था। దినములో 3 సార్లు ప్రార్థన చేసేవాడు ఆయన. आप दानियल की किताब को निकालें, మీరు దానియేలు గ్రంథాన్ని పుస్తకాన్ని दानियल की किताब, దానియేలు పుస్తకము उसका 6वां अध्याय 6వ అధ్యాయం और उसका 10वां पद को निकालकर थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। 10వ వాక్యాన్ని తీసి కొంచెం మనం చదువుదాము. ఇట్టి శాసనము సంతకము చేయబడనని దానియేలు తెలుసుకొనినను అతడు తన ఇంటికి వెళ్ళి యథాప్రకారము అనుదినము 3 మోకాలుని తన ఇంటి పైగది కిటికీలు యెరూషలేము తట్టునకు తెరవబడి ఉండగా తన దేవునికి ప్రార్థన చేయుచు ఆయనను స్తుతించుచు వచ్చెను. ఆమేన్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. क्या पढ़ा आपने? మీరేం చదివారు? थोड़ा पढ़ा हुआ समझा करो। కొంచెం చదివిన దాన్ని అర్థం చేసుకోనండి. क्या कर रहा है डैनियल? దానియేలు ఏం చేస్తున్నాడు? डैनियल के विरुद्ध में शासन राज्य में कानून निकाला गया कि कोई प्रार्थना ना करे और कोई पूजा आराधना ना करे। దానియేలునకు వ్యతిరేకముగా రాజ్యమంతటిలో ఒక శాసనము కానూన్ తీయబడ్డది. ఏంటంటే ఎవరైనాను ప్రార్థనైనను పూజ అయినను చేయొద్దు. इसके विषय में मैं आपको बाद में समझाऊंगा। దీని విషయమే తర్వాత చెప్తాను. राजा का शासन है देश में
कि कोई भी राजा को छोड़कर और कोई देवी देवता को छोड़कर वो किसी की आराधना ना करे। దేశంలో రాజు శాసన ఏంటంటే రాజు తప్ప ఎవరైనాను తమ దేవతలను ఆరాధింపకూడదు. ये शासन थी, ఇది శాసనము. ये कानून देश में बन गया. ఈ కానూన్ దేశంలో నియమించబడ్డది. यस, दारा राजा के समय में, దర్యావేషు రాజు, दरियावेश दारा, దర్యావేషు, दारा राजा के समय में, దర్యావేషు సమయంలో उस राज्य में ये शासन घोषित किया गया कि कोई भी किसी भी प्रकार की आराधना या प्रार्थना नहीं करना चाहिए. దర్యావేషు రాజ్యం మేలుతుండగా ఆ సమయంలో ఒక శాసనం తీయబడ్డది ఏంటంటే ఎవరైనాను దేవి దేవతలను ఆరాధింపకూడదు. ठीक है, సరే, आप जहां पढ़ रहे वहां पर डैनियल ने उस शासन के विरुद्ध में भी उसने 3 बार अपने उपरौटी कोठरी में खिड़की खोलकर यरूशलेम की और मुंह करके वो घुटने टेक कर दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, ऐसा यहाँ पर लिखा है. ఎక్కడైతే మీరు చదువుతున్నారో అక్కడ రాయబడి ఉంది ఏంటంటే దానియేలు ఆ శాసనమునకు వ్యతిరేకముగా తన ఇంటికి వెళ్ళి పై మేడ గదికెక్కి ఎటువైపు అయితే కిటికీ యెరూషలేము తట్టు ఉందో దాని తలుపులు తీసి ముమ్మారు ప్రార్థన చేస్తున్నాడని రాసింది. ये 10 पद में ये पूरे बातें लिखे हैं. 10వ వాక్యంలో ఈ మాటలన్నీ రాసినవి. अब वहां का एक बात और आपको मुझे समझाना है कि ये शासन क्यों निकला. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంకొక మాట నేను మీకు చెప్పాలి, శాసనం ఎందుకు తీశారు. आमेन, ఆమేన్, हालेलुया. హల్లెలూయా. ये शासन क्यों निकाला गया. ఈ శాసనాన్ని ఎందుకు తయారు చేశారు. जलन के मारे, ఈర్ష్యను బట్టి. दानियल के विरुद्ध में దానియేలునకు వ్యతిరేకముగా शैतान ने సాతానుడు उस समय के कुछ लोगों को उस्काया और डैनियल प्रार्थना ना करे इसके लिए उन्होंने जलन से राजा के पास में ये आग्रह किए, विनंती किए कि आप राज्य में ऐसा शासन लगाए कि कोई प्रार्थना पूजा ना करे. దానియేలునకు వ్యతిరేకముగా కొంతమందిని సాతానుడు ప్రేరేపించి దానియేలు ప్రార్థన చేయకుండా ఉండడానికి వారు కుట్ర లేక పన్నాగాని పని వారు ఏం చేశారంటే రాజు ఆహ్వానం తీసుకొని వారు ఒక శాసనాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. రాజు తప్ప ఎవరిని ఆరాధించొద్దు. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వారలారా, आप दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय है और उसके पहले पद से और 2 पदों को हम लोग अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बात हमको मालूम हो जाएगा. దానియేలు దాని 6వ అధ్యాయం మొదటి 2 వాక్యాలు చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది. क्योंकि डैनियल के विरुद्ध जो बुरी युक्ति जो निकाली गई उसका कारण क्या था. దానియేలునకు వ్యతిరేకంగా కుట్ర పన్నాగం ఏదైతే చేయబడ్డదో దానికి ఉన్న కారణం ఏంటిది. यहाँ लिखा है, ఇక్కడ రాసున్నది कारण बस एक ही है కారణం ఒకటే, कि राजा ने రాజు डैनियल का पद ऊंचा किया. దానియేలు పదవిని హెచ్చించాడు, बस అంతే. आज मनुष्यों में वही होता है. ఈ రోజు మనుషులలో అదే జరుగుతుంది. क्या हो रहा है. ఏమవుతుంది. डैनियल की किताब 6वां अध्याय उसके पहले पद से 2-3 वचनों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इस कहानी का मुद्दा मिल जाएगा. దానియేలు గ్రంథము దాని 6 మొదటి 3 వాక్యాలు చదివితే ఈ కథలో ఉన్నటువంటి అంశం మీకు అర్థమవుతుంది. पढ़ो तेलुगु में, हिंदी में भी पढ़ो. తన రాజ్యం అంతటి పైన అధిపతులుగా ఉండుటకై 120 మంది అధిపతులను నియమించుటకు यस దర్యావేషునకు ఇష్టమాయను. వారిపైన 3 ప్రధానులుగా నియమించను. ఆ 3 దానియేలు ముఖ్యుడు. यस రాజునకు నష్టము కలగకుండానట్లు ఆ అధిపతులు తప్పకుండా వీరికి లెక్కలు ఒప్పజెప్పవలనని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. ఈ దానియేలు అతి శ్రేష్టమైన బుద్ధి గలవాడై ప్రధానులలోను అధిపతులలోను ప్రఖ్యాతి నొంది ఉండెను గనక రాజ్యమంతటి మీద అతనిని నియమింపవలెనని రాజు ఉద్దేశించెను. ఆమేన్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. कारण क्या है. కారణం ఏంటిది. कारण यहाँ है. కారణము ఇక్కడ ఉంది. हिंदी में भी पढ़ो. హిందీలో చదవండి. दारा को यानी राजा को ये अच्छा लगा. हाँ, यस, हाँ,
यस आमेन हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो దేవునికి స్తోత్రం నా ప్రియమైన వాళ్ళారా उस राज्य का प्रधानमंत्री बनाने के कारण ఆ రాజ్యానికి ప్రధానమంత్రి కావడం ద్వారా दारा राजा के समय में 120 अधिपतियों के ऊपर में ये प्रधान बन गया डैनियल దర్యావేషు సమయంలో 120 మంది అధిపతుల మీద ప్రధానుడయ్యాడు దానియేలు यस అవును ये बात ఈ మాట उनको अच्छा नहीं लगा వారికి బాగా అనిపించలే तो इस बात के कारण ఈ మాటను బట్టి उन्होंने राज्य में राजा से शिकायत करके उस राज्य में ये शासन निकालने लगाए कि आप राजा आपको छोड़कर किसी देवी देवता का कोई पूजा आराधना ना करे ऐसा शासन आप हमारे देश में राज्य में निकाले करके राजा से विनती की వారు ఆ రాజ్యంలో రాజును వద్దకు వెళ్ళి నీవు తప్ప ఎవరిని ఆరాధింపకూడదు అనేటువంటి ఒక శాసనాన్ని వారు తీసుకొని వచ్చారు आमेन ఆమేన్ हालेलुया హల్లెలూయా प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो దేవునికి స్తోత్రం నా ప్రియమైన వాళ్ళారా ये मनुष्यों का रचा हुआ एक बुरी युक्ति और बुरी कल्पना है మనుష్యులు రచించినటువంటి కుట్ర ఇది పన్నాగము सच्चे विश्वासी के विरुद्ध शैतान लोगों को उस्काता है और उनका एक ऐसा एक टोली बनाता है कि तुम्हारे विरुद्ध वो जरूर कोई दुष्ट काम तुम्हारे लिए सोच रखेंगे నిజమైనటువంటి విశ్వాసుల పట్ల సాతానుడు ఇలాంటి ప్రణాళికను వేస్తాడు మరి ఒక గుంపును తయారు చేసి నీకు వ్యతిరేకంగా ఏదో ఒకటి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు इसके पीछे शैतान सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है దీని వెనకాల సాతానుడు పెద్ద ఆటగాడై ఉంటాడు आमेन हालेलुया హల్లెలూయా तो डैनियल के समय में भी ऐसा ही हुआ लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है वो डैनियल के साथ में रहा దానియేలుతో అలాగనే జరిగింది కానీ మన దేవుడు నమ్మకమైన వాడు కాబట్టి దానియేలుకు తోడై ఉండెను और थोड़ा सा पढ़ेंगे ఇంకా కొంచెం చదువుదాము 6:6 डैनियल की किताब 6:6 6:6 हम्म 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 हाँ हे राजा दारा तू युगान युग जीवित रहे राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों अधिपतियों न्यायियों और गवर्नरों ने हाँ 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 बस पढ़ लो तेलुगु में కాబట్టి ఆ ప్రధానులు అధిపతులను రాజునొద్దకు సందడిగా కూడి వచ్చి यस ఇట్లనిరి सब लोग अपने बाइबल में देखो हाँ। ఇట్లనిరి రాజగు దర్యావేషు हम्म చిరంజీవివై యుందువుగాక आमेन రాజ్యపు ప్రధానులు సేనాధిపతులు అధిపతులు మంత్రులు సంస్థానాధిపతులు అందరూ కూడి यस రాజు ఒక ఖండితమైన చట్టము స్థిరపరిచి దానిని శాసనముగా చాటింప చేయనట్లు యోచన చేసిరి ఎట్లనగా 30 దినముల వరకు 30 దినముల వరకు నీ యొద్ద తప్ప మరియే దేవుని యొద్దనైనను మరియే దేవుని యొద్దనైనను మానవుని యొద్దనైనను ఎవడును ఏ మనవి చేయకూడదు यस ఎవడైనను చేసిన ఎడల వాడు సింహముల గుహలో పడదోయబడును ఆమేన్ రాజా ఈ ప్రకారముగా రాజు శాసనము ఒకటి పుట్టించి आमेन हालेलुया हालेलुया मेरे प्रियो ये शैतान की योजना है ఇది సాతాను ప్రణాళిక ప్రియమైన వాళ్ళరా जब भी कोई सच्चा और अच्छा विश्वासी प्रभु में जब बढ़ता है प्रभु में जब बना रहता है उसकी उन्नति होती है तो चारों ओर के लोगों में शैतान अपना जहर भर देता है ఎప్పుడైనా ఒక మంచి విశ్వాసి నిజమైన విశ్వాసి దేవుని యందు ఎదుగుతుండగా నలువైపులో ఉన్నటువంటి వారు సాతానులే వారిని పీడిస్తుంటారు यहाँ देखिए ఇక్కడ చూడండి అధిపతులు మంత్రులు गवर्नरों సంస్థానాధిపతులు यानी उस राज्य के पूरे मुख्य बड़े बड़े पद अधिकारी लोग सब मिलकर दारा राजा के पास में जाकर शिकायत किए कि 30 दिन तक हमारे राज्य में कोई पूजा भक्ति आराधना ना करे ఆ రాజ్యములో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన మంత్రులు అధికారులు పదాధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో దర్యావేషు దగ్గరికి వెళ్ళి 30 రోజులు నిన్ను తప్ప వేరొకరిని పూజింపకూడదు
कैसा है ये शासन? ఈ శాసనం ఎలా ఉంది? कल अगर इधर भी ऐसा हो गए तो क्या करेंगे మరి आप? రేపు ఇక్కడ అలాగనే అవుతే ఏం చేస్తారు? आप डैनियल के जैसे खड़े हो जाएंगे? దానియేలు వలె నిలబడతారా మీరు? आज यही प्रश्न ఈ इन ప్రశ్న अंतिम दिनों में हम सबके लिए है। ఈ అంత్య దినాలలో ఈ ప్రశ్న మన అందరి కొరకై ఉన్నది, हम सबके लिए మన అందరి కొరకై एक ఉంది. बहुत बड़ा सीख और पाठ हमको मिल रहा है। గొప్ప పాఠము మనకి ఇక్కడ దొరుకుతుంది. अगर ऐसा शासन ఇలాంటి శాసనము इन अंतिम दिनों में यदि यह- अगर हमारे समय में हमारे साथ में भी अगर ऐसा हो जाए तो आप कैसे खड़े रहेंगे? ఈ అంత్య దినాలలో మనతో మన సమయమున ఇలా జరిగితే మీరు ఎలా నిలబడతారు? तो आप क्या करेंगे? మీరు ఏం చేస్తారు? आज डैनियल के जीवन से हमें सीखना है कि उसके वादे को हमें स्मरण करना है कि तूने कहा, हे परमेश्वर, मैं तुझे हर प्रकार की विपत्ति से और बुरी बातों से तुझे बचाकर तेरा उद्धार करके मैं तुझे स्वर्ग के राज्य में ले जाऊंगा। ఈ రోజు మనము దానియేలు ద్వారా ఒక మాటను నేర్చుకోవాలి. ఏంటంటే, దేవా నీవిచ్చిన వాగ్దానమే ప్రతి విధమైనటువంటి దుష్కార్యము నుండి తప్పించి రక్షించి నిన్ను పరలోకమునకు చేర్చుతాను. दूसरे तिमोथियुस की चौथा अध्याय 18 पद को याद रखे, अपने दिल में बसाए रखे। अगर ऐसा समय अगर आ गया आपके और मेरे सामने, अगर ये प्रश्न उठकर खड़ा हो गया कि कोई पूजा आराधना नहीं करेगा, तो तब आपको ये वाग्दान वचन को स्मरण करना होगा कि तूने मुझसे वादा किया कि तुझे मैं हर विपत्ति से बचाऊंगा। ఇలాంటి సమయం వచ్చింది నీ ముందు నా ముందు. అది ఏంటంటే, నీవు రేపటికి ఎవరిని పూజింపకూడదు, ఆరాధింపకూడదు. అప్పుడు 2 తిమోతి 4:18 ఉన్నటువంటి వాగ్దానాన్ని నీవు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. तब ये मेरा वचन आपको याद आएगा। అప్పుడు ఈ నా వాక్యం मैं इस वचन पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, इस वचन पर ज्यादा फोकस मैं इसीलिए कर रहा हूं, 3 सप्ताह से इसी पर मैं सिखा रहा हूं। 3 వారాల నుండి ఇందు నిమిత్తమే బలవంతంగా ఒత్తిడి చేసి చెప్తున్నాను. आप में से कई डैनियल प्रभु को चाहिए। మీలోని అనేకులైన దానియేలు దేవునికి కావాలి. आज डैनियल के जैसा खड़े होने वाले चाहिए उसको। దానియేలు లాగా నిలబడేవారు కావాలి ఆయనకు. आज ये पाठ सीख रहे हैं हम लोग। ఈ రోజు ఆ పాఠాన్ని మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ये वही राज्य में मंत्री है। ఆ రాజ్యంలోని మంత్రి అయి ఉన్నాడు ఆయన. अब शासन राजा ने निकाल दिया। శాసనాన్ని రాజు తీశాడు. कितना बड़ा संकट और कितना बड़ा मुसीबत है कि प्रधान ही अगर राजा का शासन का विरुद्ध कर रहा है तो कितनी बड़ी सजा उसको हो सकती है। ఎంత పెద్ద కష్టదాయకమైనటువంటి విపత్తి ఇది. ప్రధానుడే రాజు శాసనమునకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నాడంటే ఎంత పెద్ద శిక్ష ఉండాలి. अब बताइए చెప్పండిగా, कितना बुरी विपत्ति डैनियल के चारों ओर है। ఎంత పెద్ద దుష్కార్యము దానియేలు నలువైపులా ఉన్నది. शैतान ने बहुत सोच समझ के उसके विश्वास के अनुसार ही उसके लिए ऐसा षड्यंत्र रचा कि वो फंस गया, कुछ नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में भी डैनियल विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ में खड़ा। దానియేలుకు ఉన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని బట్టి సాతానుడు ఇంత పెద్ద దుష్కార్యాన్ని చేశాడు. ఆయన ఇరికిపోయి ఉన్నాడు, ఇప్పుడు ఏం చేయలేడు. అలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా దానియేలు అలాగనే కొనసాగుతాడు. एक तो राज्य में वही प्रधानमंत्री है ఒకట రాజ్యమందు ఆయనే ప్రధానమంత్రి, और वही शासन को तोड़ रहा है, మరి ఆయనే శాసనమును తెంపుతున్నాడు, పాటించడం లేదు. उसके शासन को तोड़ने वाले को सजा क्या सुनाया वहां మరి ఆ पर? శాసనాన్ని పాటించని వారికి శిక్ష ఏంటిది? ऐसे लोगों को कहां ले जाकर डालने का यहां पर शासन निकला? ఇక్కడ అలాంటి వారిని ఎక్కడికి తీసుకొని వెళ్ళి పడేయాలని శాసనం ఉంది. कहां? ఎక్కడ बताइए। చెప్పండి. आप अपने बाइबल में पढ़ रहे, बताओ। మీరు మీ బైబిల్ చదువుతున్నారు, చెప్పండి. हाँ, సింహపు बराबर है, గుహలో. बराबर है। నిజమేనా? कहां फेंकना है उनको? వారిని ఎక్కడ పడేయాలి? सिंहों के मंद में ले जाकर डालना है, సింహములు ఉన్న గుహలో వేయాలి, हाथ पैर बांध के। కాలు చేతులు కట్టి. अब ये बात ఈ మాట स्वयं डैनियल को भी पता है। స్వయంగా దానియేలుకు తెలుసు. मैं अगर राजा के शासन को तोड़ता हूं तो मुझे ले जाकर सिंहों के मंद में डाला जाएगा। రాజు శాసనమును నేను పాటించకపోతే నన్ను తీసుకొని వెళ్ళి సింహపు గుహలో వేస్తారు. यस, అవును, मुझे सिंहों के मंद में डाला जाएगा। నన్ను సింహముల గుహలో వేస్తారు. आमेन। ఆమేన్. क्या करूं? ఏం చేయాలి? प्रार्थना करूं ప్రార్థన చేయాలా या बंद कर दूं? లేక మానుకోవాలా?
कल आपके विश्वास के जीवन में भी ऐसे दिन आने वाले। రేపటికి మీ విశ్వాసపు జీవితాలలో ఇలాంటి దినాలు और రాబోతున్నాయి. राजा को वो लोग जानबूझ के याद दिला रहे, రాజునకు ఇంకా అన్ని విషయాలు తెలుసుకుని జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు. तेरे शासन के विरुद्ध काम करने वालों को क्या सजा है मालूम है ना? నీకు తెలుసు కదా నీ శాసనమునకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసే వారికి శిక్ష ఏంటో. आपने ही हस्ताक्षर कर दिए నీ హస్తాక్షరం చేశావు. कि ये शासन के विरुद्ध कोई भी रहेगा वो दंड पाएगा. ఈ శాసనమునకు వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా ఉన్నానో వారు శిక్షకు అర్హులు. वो जाकर राजा से उन्होंने रिपोर्ट कर दिया. వారు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేశారు. अब राजा दारा अपने मन में तो बहुत दुखी है डैनियल के प्रति, क्योंकि डैनियल उसका बहुत प्रिय था और उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्माएं रहती है, वो जानता था. దానియేలును బట్టి దర్యావేషు రాజు చాలా నిరుత్సాహపడ్డాడు. ఎందుకనగా దానియేలు అంటే దర్యావేషునకు చాలా ప్రియమైన వాడు. మరి అతను తెలుసుకున్నాడు ఏంటంటే దేవుని పరిశుద్ధుల ఆత్మ ఇతనిలో నివసించుచున్నది. उसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है. ఆయనలో దేవుని ఆత్మ वो एक నివసించుచున్నది. धर्मी पुरुष है ఆయన నీతిమంతుడు, और एक खरा पुरुष है, యథార్థవంతుడు. और वो सचमुच ही ईश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है. ये दारा राजा अच्छी तरह से जानता था. అతడు నిజంగా దేవుని ఆత్మతో నిండి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అని దర్యావేషునకు చాలా చక్కగా తెలుసు. वो निराश हो गया. ఆయన నిరాశపడ్డాడు. पर क्या करूं, ఏం చేయాలి, क्या करूं? ఏం చేయాలి? मैंने शासन के ऊपर में मैंने हस्ताक्षर कर दिए ఆ हैं. శాసనం మీద నేను హస్తాక్షరం చేశాను. अब मैं राजा हूं, నేను రాజును, मैं पलट भी नहीं నేను सकता, తప్పుకోలేను, मैं बदल भी नहीं सकता. మారలేను. నేను दरबार में 120 मंत्री बैठे हुए हैं దర్బార్లో 120 మంది మంత్రులు కూర్చున్నారు. और वो सब उसके ऊपर में शिकंजा लगा के बैठे हैं कि ये क्या करता देखें. వారందరూ ఉరివేసి చూస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేస్తాడో చూద్దాం. तब राजा को झुकना पड़ा. అప్పుడు రాజు వంగవలసి तब వచ్చింది. राजा ने आज्ञा दिया कि डैनियल को ले जाकर सिंहों के मंद में डाल दो. రాజు ఆజ్ఞాపించాడు, దానియేలును తీసుకొని వెళ్ళి సింహ గుహలో వేయండి. सजा हो गई. శిక్ష అయిపోయింది. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళరా, यहाँ बहुत बड़ा सीख और पाठ है. గొప్ప పాఠం ఇక్కడ ఉంది నేర్చుకోవడానికి. डैनियल तब भी मौन रहा, అయినప్పటికీ దానియేలు మౌనంగా ఉన్నాడు, चुपचाप रहा, మౌనంగా ఉన్నాడు. और वो सजा के लिए भी तैयार हो गया. శిక్షకు సిద్ధపడ్డాడు ఆయన. ठीक है, సరే, तुम्हारा शासन जो बोलता है तुम करो, మీ శాసనం ఏమంటుందో దాన్నే చేయండి. लेकिन मैं स्वर्ग के परमेश्वर के शासन से बद्ध हूँ. कहीं यानी मैं उसके शासन का बिल्कुल पक्का व्यक्ति हूँ. उसने अपने शासन से मुझे ये सिखाया है कि मैं 3 बार दिन में प्रार्थना करता हूँ, करूँगा, करता रहूँगा. నేను పరలోక దేవుని శాసనంతో బంధించబడి ఉన్నాడు. ఆయన శాసనంతో దినమునకు 3 సార్లు నేను ప్రార్థన చేయాలి, చేస్తూనే ఉన్నాను. मैं राजा का शासन टाल सकता हूँ, రాజు శాసనాన్ని నేను తెంపగలను, लेकिन मेरे प्रभु का जो शासन है मैं उसको तोड़ नहीं सकता. కానీ నా దేవుని శాసనమును తెంపలేను. सजा हो गया. శిక్ష అయింది. डैनियल को ले जाकर सैनिकों ने सिंहों के मंद में डाल दिया. దానియేలును తీసుకొని వెళ్ళి సైనికులు సింహ గుహలో వేశారు. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया. హల్లెలూయా. प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो. దేవునికి స్తోత్రం నా ప్రియమైన వాళ్ళరా. आज डैनियल के जीवन से हमें ये सीखना है, ఈ రోజు దానియేలు జీవితం ద్వారా మనం నేర్చుకోవాలి. अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, మనం దేవుని యందు విశ్వాసం కలిగి ఉంటే, प्रभु की और अगर हमारा मन है, దేవుని తట్టు మన మనసు ఉన్నట్లయితే, तो हमें उस वाग्दान वचन को याद रखना है. ఆ వాగ్దాన వాక్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. दूसरी तिमोथियुस की पत्री, 2వ తిమోతికి రాసిన పత్రిక उसका 4वां अध्याय 4వ అధ్యాయం और उसका 18 पद में लिखा है, 18వ వాక్యంలో రాసింది, मैं तुझे हर प्रकार की विपत्ति से और बुरे कामों से बचाऊंगा ప్రతి విధమైనటువంటి దుష్కార్యం నుండి నేను నిన్ను తప్పిస్తాను, और तेरा उद्धार करूंगा నేను రక్షిస్తాను, और तुझे स्वर्ग के राज अनंत काल के जीवन में ले जाऊंगा. నేను పరలోక రాజ్యం నిత్య జీవంలోనికి తీసుకొని వెళ్తా. तब आपके जीवन में ये वचन को स्मरण करना होगा. అప్పుడు నీ జీవితంలో నీ వాక్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी, నీకు ఏ హాని కలగదు, क्योंकि उसने वादा किया है. ఎందుకనగా తానే వాగ్దానం दूसरे చేసినాడు. तिमोथियुस में उसने वादा किया है, 2వ తిమోతిలో ఆయన వాగ్దానం చేసినాడు, मैं तुझे हर प्रकार के दुष्कार्य से बचाऊंगा, ప్రతి దుష్కార్యం నుండి నేను నిన్ను తప్పిస్తాను, हर प्रकार के दुष्ट बातों से तुझे ప్రతి बचाऊंगा. విధమైనటువంటి చెడు మాట నుండి తప్పిస్తాను. दुष्टों ने तेरे लिए जाल तो बिछाई है, दुष्ट- लेकिन मैं उसमें से तुझे बचाऊंगा. దుష్టులు నీ కొరకై వలనైతే వేశారు, కానీ అందులో నుండి నేను నిన్ను తప్పిస్తా. इस बात पर हमारा विश्वास होना चाहिए. ఈ मेरे మాట యందు మన విశ్వాసం ఉండాలి. तब అప్పుడు आप डैनियल के जैसा
सिंहों के मंद से भी आप बच निकलेंगे। దానియేలు వలె సింహపు గుహలో నుండి బయటికి వస్తారు। इसलिए वचन को सुनना है అందుకని వాక్యాన్ని और వినాలి। वचन अपने अंदर में धारण कर लेना है। వాక్యాన్ని నీలో ధరించుకోవాలి। ऐसे परिस्थिति में अगर आपको ये वचन याद आए तो वो वचन आपको खड़ा करेगा और आपको धैर्य देगा कि मेरा परमेश्वर मुझे हर प्रकार की विपत्ति से छुड़ाने में विश्वास योग्य और धर्मी है, वो मैं नहीं डरूंगा। అలాంటి సమయంలో దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాక్యం నీకు జ్ఞాపకం వస్తుంది ఏంటంటే, నా దేవుడు నీతిమంతుడై ఉన్నాడు, నమ్మదగిన వాడై ఉన్నాడు, ఆయన నన్ను ఎన్నటికీ వదలడు అనేటువంటి నమ్మకం నీకు ఉంటుంది। उसने मुझसे वादा किया है, ఆయనే నాతో వాగ్దానం చేసినాడు, मैं तुझे हर प्रकार के दुष्ट कार्यों से बचाता रहूंगा। ప్రతి విధమైనటువంటి దుష్కార్యం నుండి నేను తప్పిస్తాను। అటు తర్వాత दानिయేल की किताब దానియేలు గ్రంథము उसका 6 का 19 पद से हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। 6:19 నుండి మనం కొంచెం చూద్దాం। तेलुगु और हिंदी में पढ़ो। बोर को తెల్లవారుజామున రాజు వేగిరమై లేచి ఆ. సింహముల గుహ దగ్గరకు త్వరపడిపోయెను। అతడు గుహ దగ్గరకు రాగానే దుఃఖ స్వరముతో దానియేలు అని పిలిచి, జీవము గల దేవుని సేవకుడమైన దానియేలు, यस నిత్యము నీవు సేవించుచున్న నీ దేవుడు నిన్ను రక్షింపగలనా అని అతనిని అడిగెను। आमेन। राजा को भी विश्वास है। రాజుకు విశ్వాసం ఉంది। हिंदी में हाँ शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। दास हाँ यस बस बहुत सुंदर स्टेटमेंट है ये। చాలా మంచి స్టేట్మెంట్ ఇది। कितना सुंदर वाक्य यहाँ पर चल रहा है। ఎంత చక్కనైనటువంటి సంభాషణ వాక్యాన ఇక్కడ నడుస్తుంది। राजा अन्य जाति राजा है, అన్యజనుడైనటువంటి రాజు, पर उसको भी ये बात समझ में आई ఆయనకు ఒక మాట అర్థమైంది, कि डैनियल దానియేలు एक खरा पुरुष है, ఒక యథార్థవంతుడు, उसमें परमेश्वर की आत्मा बसती है। ఆయనలో దేవుని ఆత్మ నివసించుచున్నది। उसकी इच्छा नहीं थी ये सजा उसको मिले, ఆయనకి ఇష్టం లేకుండా ఈ శిక్ష ఆయనకు దొరకాలని, वो रात भर सोया नहीं है ऐसा लिखा है। రాత్రంతా పడుకోలేదని రాసుంది। రాజు सजा तो सुना दिया, శిక్ష విధించాడు, लेकिन घर में रात भर सोया नहीं कि डैनियल का क्या हुआ। దానియేలుకి ఏమవుతుందని ఆయన రాత్రంతా పడుకోలేదు। राजा अन्य जाति राजा है, అన్యజనుడైనటువంటి రాజు, पर उसको ये बात मालूम है కానీ ఆయనకు ఒక మాట తెలుసు, कि उसका परमेश्वर महान है, और उसका क्या हुआ ये देखने के लिए राजा बोर को ही सिंहों के मंद के पास में गया। ఆ రాజుకు తెలుసు ఆయన దేవుడు గొప్పవాడై ఉన్నాడు। ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి తెల్లవారుచుండగానే ఆయన సింహము గుహంలో దగ్గరికి వెళ్ళాడు। और दुख भरी आवाज से वो पूछने लगा, हे दानिయేल, क्या तेरा परमेश्वर जो तू जिसकी नित्य आराधना और स्तुति करता है, उपासना करता है, क्या वो परमेश्वर तुझे बचा पाया। మరి దుఃఖ స్వరంతో ఆయన అడుగుతున్నాడు ఏంటంటే, ఓ దానియేలు, జీవము గల దేవుణ్ణి నీవు నిత్యము సేవించుచున్నావు, ఆయన నిన్ను బ్రతికించాడా, కాపాడాడా? उसको पता है ఆయనకు తెలుసు उसका परमेश्वर महान है, ఆయన దేవుడు గొప్పవాడు। राजा को भी पता है, రాజుకు తెలుసు, लेकिन बदले में दानिయేल ने आवाज देकर बताया, हे राजा तू चिरंजीव हो। కానీ దానికి బదులుగా దానియేలు అంటున్నా, రాజు చిరకాలము జీవించును గాక, तेरे मन में जो है నీ హృదయంలో ఏదైతుందో वही मेरे साथ में हुआ। అదే నాతో జరిగింది। मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, నా దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు, मेरा परमेश्वर धर्मी है, నా దేవుడు నీతిమంతుడు, उसने मुझे सिंहों के मुंह से बचा लिया है, సింహముల నోళ్ళ నుండి ఆయన నన్ను కాపాడినాడు, मेरी कोई हानि नहीं हुई, నాకు ఎలాంటి హాని జరగలేదు। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजकर लिखा
लिखा है, నా దేవుడు నా ప్రభు పరలోక దూతలను పంపించాడు. स्वर्गदूतों को भेजकर పరలోక దూతలను పంపి सिंहों के मुंह को बंद कर डाला. సింహముల నోళ్లను మూసాడు. मेरी इतनी सी भी हानि नहीं हुई. ఇంతనైనా నాకు ఏ హాని చేయలేదు. रात भर वो सो गए. రాత్రంతా పడుకున్నాయి. अरे शिकारा आंखों के सामने है, कैसे सोएंगे वो? అరే షికారి కళ్ళ ముందే ఉన్నాయి, ఎలా పడుకుంటాయి అవి? बढ़िया शिकार है. మంచి షికారి. डैनियल जवान हट्टा कट्टा व्यक्ति है. దానియేలు యవనస్తుడు, మంచి చక్కగా ఉన్నటువంటి వాడు. वो सब सिंहों को इतना इतना मांस मिलता था. ఆ సింహాలకు ఇంతింత మాంసం దొరికేది, इतना इतना मिलता था. ఇంతింత. पर जवान है, కానీ యవనస్తుడు, बढ़िया मांस. మంచి మాంసము. पर सिंहों को, కానీ సింహములను, उनके मुंह వారి నోళ్లను ईश्वर ने దేవుడు अपने स्वर्गदूत भेजकर बंद करवा తన दिया. దూతలను పంపి మోయించాడు. रात भर రాత్రంతయు डैनियल बैठा है దానియేలు కూర్చున్నాడు. और सिंह भी बैठे हैं. సింహములు उसने सिंहों के मुंह से సింహముల आपको बचाएगा. మిమ్మల్ని కాపాడుతాడు. आपके विरुद्ध भी बहुत सारे सिंह आज गरज रहे. మీకు వ్యతిరేకంగా అనేక సింహములు గర్జించుచున్నవి. आपके चारों ओर बहुत सारे सिंह आज भी आपको देखकर गुर्रा रहे हैं. నీ నలువైపులా అనేక సింహములు నిన్ను బట్టి ఈ విధంగా మరుగుతున్నవి, ఇలా గూ గూ అంటున్నవి. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వారలారా, उनका मुंह बंद करने वाला अपने पास है. వాటి నోళ్లను మూసేవాడు మన దగ్గర ఉన్నాడు. ये आपको विश्वास रखना है. ఇది నీవు నమ్మాలి. आपके विरुद्ध बहुत कुछ हो रहा है, నీకు వ్యతిరేకంగా చాలా జరుగుతున్నాయి, होने दो. జరగని. पर रिजल्ट కానీ ప్రతిఫలం हमारे परमेश्वर पिता के हाथ में. మన తండ్రి అయిన దేవుని చేతిలో ఉంది. यस, అవును. हालेलुया. హల్లెలూయా. डैनियल ने रिजल्ट दे दिया. దానియేలు రిజల్ట్ ఇచ్చాడు. ताली बजाओ, परमेश्वर को धन्यवाद दो. डैनियल ने बदले में आवाज देकर कहा, हे राजा तू चिरंजीव हो. దానియేలు దానికి బదులుగా జవాబిచ్చాడు, రాజు చిరకాలము జీవించును గాక. जो आप सोच रहे वही मेरे साथ में हुआ. నువ్వు ఏదైతే ఆలోచించావో అదే నాతో मेरी జరిగింది. कोई हानि नहीं हुई. నాకు ఏ హాని కలగలేదు. कोई सिंह ने मुझे नहीं छुआ. ఏ సింహం నన్ను ముట్టుకోలేదు. सिंह का मुंह मेरे परमेश्वर ने बंद कर डाला. నా దేవుడు సింహాల నోళ్లను మోయించాడు. मैं जीवित हूँ. నేను సజీవంగా ఉన్నాను. परमेश्वर का धन्यवाद हो. దేవునికి వందనాలు. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళారా, शायद दानियल ने भी ये वाग्दान वचन को याद रखा होगा. బహుశా దానియేలు ఈ వాగ్దాన వాక్యాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. मेरा परमेश्वर मुझे हर विपत्ति से बचाने के लिए सक्षम है. నా దేవుడు ప్రతి విధమైనటువంటి దుష్కార్యం నుండి కాపాడడంలో నమ్మకస్తుడు. हालेलुया. హల్లెలూయా. थोड़ा सा आगे पढ़ के समाप्त कर लेंगे. కొంచెం ముందుకు చదివి ముగించుకుందాము. थोड़ा सा आगे. आहा, राजा को कितना आनंद हो रहा है देखो. बहुत अच्छा. यानी अच्छे लोगों को जब अच्छाई होती है तो बहुत आनंद होता है. మంచి వారికి మంచి జరిగినప్పుడు చాలా సంతోషం राजा అనిపించింది. को बहुत अच्छा लगा. రాజుకు చాలా బాగా అనిపించింది. हाँ हाँ, अरे बाप रे, हाँ, यस. हाँ, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था. ये होना चाहिए आज विश्वासी के पास. ఈ రోజు విశ్వాసి దగ్గర ఇది ఉండాలి. ఎందుకనగా ఆయన తన దేవుని యందు విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोली చాలా है. మంచి మాట ఇక్కడ రాసి बहुत ఉంది. सुंदर बात. చాలా మంచి మాట. वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था. అతడు తన దేవుని యందు భక్తి గలవాడైనందున. यस, हालेलुया. హల్లెలూయా. తెలుగు में कैसा है? భక్తి గలవాడ, భక్తి గలవాడై ఉన్నందున. భక్తి గలవాడైనందున. భక్తి గలవాడై ఉన్నందున దేవునికి స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రం. ఆమేన్. ఆమేన్. हालेलुया. హల్లెలూయా. थोड़ा सा और आगे. हाँ, ఇంకా కొంచెం ముందుకు. और थोड़ा सा. जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, चुगली, अयो अयो अयो, अपने बाल बच्चों और अपने स्त्रियों समेत ना पहुंचे कि अयो, हड्डियों समेत बोलते. किनका? जिन्होंने डैनियल के विरुद्ध में ये षड्यंत्र रचकर जो उन्होंने डैनियल को फंसाने की कोशिश किया और इस विपत्ति में डाले,
उनके परिवारों सहित, ऐसा लिखा है, बाल बच्चे स्त्रियों के साथ में उन सबको सिंहों के उसी मंद में डाला गया। ఎవరైతే దానియేలునకు వ్యతిరేకంగా చెడు పన్నాగాని పన్నారో వారిని వారి కుటుంబాలతో సహా వాళ్ళ స్త్రీలతో సహా ఆ సింహపు గుహలో పడవేయబడ్డారు. सिंह के मंद के मुंह तक भी नहीं गया कि सिंहों ने उनको झपट लिया और हड्डियों समेत चूर चूर करके खा गए. అక్కడ రాయబడి ఉంది ఏంటంటే వారు ఆ గుహ అడుగునకు రాక మునిపే సింహముల పాలైరి సింహములు వారి ఎముకలను సైతము పగల గురికి పొడిగా చేశాను. आमेन. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళారా, आपके विरुद्ध कोई भी अगर शैतान के ओर से अगर कोई शिकंजा अगर किसी ने कसा है तो अंत बहुत बुरा है उनका, क्योंकि वो उन सिंहों के मुंह से बच नहीं पाएंगे. నీకు వ్యతిరేకంగా సాతానుని పక్షమున ఎవరైనాను వాళ్ళను ఒడ్డారా వారి అంతము చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. వారు ఆ సింహాల నుండి తప్పించుకోలేరు. इसलिए అందుకని यशायाह नबी की किताब में लिखा है, యెషయా ప్రవక్త గ్రంథంలో రాస్తుంది, कोई ऐसा तलवार नहीं बना जो तेरी हानि कर నీకు सके, వ్యతిరేకంగా ఏ ఆయుధం రూపింపబడలేదు, कोई ऐसा तीर नहीं बना जो तुझे भेद कर जाए, నిన్ను చీల్చుకొని పోవడానికి ఏ బాణము చేయబడలేదు. क्योंकि हथियारों का बनाने वाला मैं ही हूं. ఎందుకనగా ఆ ఆయుధాలను చేయవాడను నేనే. यस, అవును मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళారా, परमेश्वर का धन्यवाद हो. దేవునికి వందనాలు. डैनियल के जीवन से हमने सीखा है దానియేలు कि జీవితంతో वो మనం अपने నేర్చుకున్నాం. परमेश्वर पर विश्वास रखा, भरोसा रखा कि वो मुझे उस विपत्ति से बचाने के लिए वो सक्षम है और विश्वास योग्य है. इसलिए मैं राजा की नहीं सुनूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर का सुनूंगा. దానియేలు దేవుని యందు భక్తి కలిగి ఉండెను, ఆయనకు నమ్మకం ఉండెను. ఏంటంటే నేను రాజు శాసనమునకు భయపడను. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళరా, आज आपको ये पाठ अपने जीवन में रखना है कि कल इन अंतिम दिनों में ऐसा ही सिचुएशन यदि बन जाए तो आपका विश्वास डैनियल के जैसा हो. నీవు ఈ పాఠాన్ని నేర్చుకుని నీ హృదయంలో పెట్టుకొని ఉండాలి. అంత్య దినాలలో ఇలాంటి పరిస్థితి నీకు వస్తే నీవు దానియేలు లాగా నిలబడాలి. हमारा विश्वास बहुत कम है, छोटा है. మీ విశ్వాసము हम आज छोटी छोटी बातों से ही परमेश्वर से दूर हो जाते చిన్న हैं. చిన్న మాటలను బట్టి దేవుని నుండి దూరం हम అవుతున్నాం. छोटी छोटी बातों से ही परमेश्वर को त्याग देते हैं చిన్న చిన్న మాటలకు దేవుని విడిచిపెడుతున్నాం. और परमेश्वर की संगति और उसकी उपासना और उसकी आराधना से दूर हो जाते हैं. దేవుని సహవాసం అనే సన్నిధి అనే ఆరాధనకు దూరం అవుతున్నాం. ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अविश्वास है और परमेश्वर के पीछे हम धोखेबाजी वाला काम कर रहे हैं. దేవుని వెనకాల మనము విశ్వాసఘాతపు పనులు చేస్తున్నాము. ఇది మన కొరకు అవిశ్వాసపు పని అయి ఉంది. चाहे सिचुएशन आपके सामने कोई भी हो, పరిస్థితి నీ ముందు ఏదైనా కావచ్చు, परिस्थिति कैसा भी हो, పరిస్థితి ఎలా ఉన్నను, लेकिन आपका विश्वास आपके परमेश्वर पर होना चाहिए. నీ విశ్వాసము నీ దేవుని మీద ఉండాలి. आपकी कोई हानि नहीं होगी, నీకు ఏ హాని కలగదు. क्योंकि उसने वादा किया है, ఆయనే వాగ్దానం చేసినాడు, मैं तुझे हर प्रकार की विपत्ति से बचाऊंगा, ప్రతి విధమైన దుష్కార్యము నుండి నేను तेरा उद्धार కాపాడుతాను, करूंगा, నేను రక్షిస్తాను, तुझे स्वर्ग के राज्य में ले जाऊंगा. నేను పరలోక రాజ్యానికి తీసుకొని వెళతాను. दूसरी तिमोथी उसकी 4 अध्याय उसके 18 पद को आप अच्छी तरह से याद रखें. 2 తిమోతి 4:18 చక్కగా జ్ఞాపకం बहुत ఉంచుకోండి. सुंदर वायदा प्रभु ने हमसे किया है, చక్కని వాగ్దానం దేవుడు మనతో చేసినాడు. क्योंकि उसकी महिमा हमारे कारण युगान युग होता रहे. మన ద్వారా ఆయన మహిమ యుగానుయుగంలో కలుగును గాక. आमीन. ఆమేన్. ऐसा लिखा है. ఈ విధంగా రాసి ఉంది. तो मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళరా, परमेश्वर का धन्यवाद हो, దేవునికి వందనాలు. आप इस पर बने रहे మీరు దీని అందు నిలిచి और ఉండండి. किसी भी बात से मत डरे. ఏ మాటకు భయపడదు. ऐसे ही अनेक वीडियोस आप हमारे YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है बिलीवर्स चर्च मिनिस्ट्रीज घुगुस। अधिक जानकारी के लिए और प्रार्थना निवेदन के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।